भी परवानिया तू तो जनानी लै गया सी भजा के ब्याह तो पहला। परवाना जी परवानिया इन्ना तिंगड़ के परवान हो जाएगा लोगों च। इल्जाम है जिन्ने मर्जी ला दो, कौन पुछदा है? तू सवाल करदा सी ना भी तू असले दा है, ढडरियां वालिया असले दा है, तू मर्द दा बच्चा हैगा मर्द दा बच्चा असले दा मर्द सी, मर्द दा पोता। ढपाली वर्गिया स्टेट दे हक च नहीं भुगतिया, एक गरीब बंदे दे हक च भुगतिया। परवाना जी परवानिया इन्ना तिंगड़ के परवान हो जाएगा लोगों च। गल नाल गल करो। मैं पुछया सी कोई सबूत है? गुरु ग्रंथ साहब की केड़ी पोथी केड़ा स्वरूप पुछया सी, वो दसण दी बजाय भी हाँ सर्बलोक ग्रंथ है आ उन्होंने खोल के विखाउंदे, पत्रे विखाउंदे भी आ बेअदबी कीती सी, ये विखाउण दी बजाय परवाने वर्गे बंदे जो मूँह च आउंदा है, जो मूँह च आउंदा है, ये इदां है, ये करैक्टरलैस है, ये फलाना है, गल नाल गल करी दी है। हुण एक सवाल का जवाब दिओ, जरा क ध्यान नाल समझिओ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਆਲੋਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਆਲੋਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ परवाने नूं, परवाने वर्गे बंदियां नूं भी परवानिया तू तो जनानी लै गया सी भजा के ब्याह तो पहला, फिर इल्जाम है जिन्ने मर्जी ला दो, कौन पुछदा है? पर इन्ना हाइपर हो के, इन्ना गुस्से च हो के कित्थे गई बाणी पढ़ी, एकदम भड़क गया। इन्ना ही पुछया भी विखाओ गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप केड़ा विखाओ जिहदी बेअदबी हुई सी। फिर जे सर्बलो की बेअदबी ग्रंथ की पोथी की हुई सी, फिर गुरु ग्रंथ साहब का नाम क्यों लैता तुसी? गुरु ग्रंथ साहब ना क्यों जोड़ता? सवाल पूछे ने ना। पर जेड़े तरीके नाल तू आ तेरा पता नहीं की ओ वीरो, असी कदे पुछण की कोशिश नहीं की कि परवाने वर्गियां दी बैकग्राउंड की है, इन्हां दी घर वाली कौन है, इन्हां दे बच्चे कौन ने, ये की करते ने। लोड़ ही नहीं पैंदी, अपनी गल करते हैं। सियाणा बंदा गल ते गल करदा है। परसनल अटैक वो भी इल्जाम, सिर्फ इल्जाम, आ भी ला दो, आ भी ला दो, आ भी ला दो, आ भी ला दो। इल्जामां नाल की हो जाना? परवानिया तू सवाल करदा सी ना भी तू असले दा है, ढडरियां वालिया असले दा है, तू मर्द दा बच्चा हैगा मर्द दा बच्चा असले दा, तां ही तुहाडे वर्गियां दे अगे खड़ जाना। एक बंदा नहीं बोलिया इस गुंडागर्दी के बारे, खुल के बोल रहे हैं। 90% बंदे सहमत ने पर मूँह च घुंगणियां ने। पर पढ़े लिखे हो, तुहाडी चुप है जिहड़ी ये सहमति है, तुहाडी चुप सहमति है। मन लैंदे भी आ गुरु ग्रंथ साहब दे अंग खिलरे पे है, एक अंग खिल रहा, कांग खिल रहा, कांग खिल रहा, फिर दुख लगता भी ठीक है इधरले पासे ये बंदे दे भी एक लत्त खिल रही है, आ उंगलां खिल रही ने, ओ गर्दन खिल रही है, फिर गल ठीक सी। बेअदबी पोथी दी भी नहीं हुई, बंदा वढ़ दिता गया, मार दिता गया, तड़फ के मर गया, तो उन्होंने जस्टिफाई किया जा रहा, जोधे बनया जा रहा, हथे नूं मार के सूरमे बनया जा रहा। तो जे सवाल पूछ लो अगों फिर ये इदां जी, ये इदां जी, ये इदां जी। नहीं भाई, डट के जदों गलत है तो गलत है। सर्ब लो गुरु ग्रंथ साहब नहीं बन जाना। गुरु ग्रंथ साहब है। असी गुरु ग्रंथ साहब की रिस्पैक्ट करते हैं, सत्कार करते हैं, साडे लई ओह ने सिर दा ताज। पर बोलण लग्गियां ने जो मूँह च आउंदा है उही बोली जाना, जो आया। तो मैं जिहड़ी गल कह चुकिया ना कि परवाने वर्गिओ सुन लो, मर्द सी, मर्द दा पोता, असी असले दे हां, तां ही ते खड़ जाने आ। तुहाडे वर्गियां दी गुंडागर्दी दे बारे गल करदे आ, तुसी चाहुंदे हो कि अज तक कोई तुहाडे वर्गे तलवारां लैके जिथे मर्जी जाण, कोई ना बोले, कोई ना पुछे, ते डरदा कोई पुछदा भी नहीं। ते जे कोई सवाल पुछेगा फिर आ कुछ करोगे, इल्जाम ही लाओगे। यही कुछ करते आए हो हुण तक।
पर जे सवाल पुछांगे गल तुरेगी ते गल चलेगी, पहुंचेगी। इन्ना सौखा नहीं होना। अज दा जमाना बदल गया है। दादूवाल नूं बोलदे नूं सुनिया, ये कौम नूं दोफाड़ कर रहा, मतलब सारी कौम बंदे नूं मारन दे हक च है। ये क्यों अलग गल करदा है? अलग गल करनी पैनी है। ढपाली वर्गिया स्टेट दे हक च नहीं भुगतिया, एक गरीब बंदे दे हक च भुगतिया भी उन्होंने वड्डिया गया, मोहरा बनाया गया किसान अंदोलन नूं बदनाम करन वास्ते, उन्होंने प्रेर के लिजाया गया, उन्होंने चोला पवाया गया ते वड्डण वालियां तो वडवाया गया। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਖਬਰ, ਆ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। ਆ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਗੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਰੂਪਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਨੇ ਲੰਚ ਕੀਤਾ। ਨਿਹੰਗ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਣਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰਵਾਇਆ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਸੀ ਜੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਮ ਦਫਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਣਾ ਕੌਮ ਦਫਾੜ। ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੋ ਗਈ, ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਗੱਲ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਿਖਾਓ, ਕੈਮਰਾ ਵਿਖਾਓ ਜੀ। ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਦਾ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਆਹ ਪਰਵਾਨਾ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਛਬੀਲ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ? ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਲਿਆ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹੈਗਾ ਸਬੂਤ। ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ, ਹੈਗਾ ਸਬੂਤ। 315 ਬੋਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਗਨ, ਹੈਗਾ ਸਬੂਤ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਵੀ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਪੋਥੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਰਵਾਨਿਆ, ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ? ਪਰਵਾਨੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। 365 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ?
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੰਗ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ? ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੇਰਨਗੇ ਸਾਡੇ। 700 ਸਰੂਪ ਸਲਾਬਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਬੱਸ, 700 ਸਰੂਪ ਸਲਾਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ? ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਡਾਂਗ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਐ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਹਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਿੜਨ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਪਰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਜਾਵੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅੱਗੋਂ ਕਵੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰਵਾਨੇ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੈਂ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੈਂ, ਲਾਈ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਪੋਥੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾਤੀ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਮਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀੜਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਗਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਢ ਦੋ, ਕਹਿ ਦੋ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਿਰੋਂ ਮੋਨੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਡਰ ਕੇ ਰਿਓ। ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਤਲਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੜ ਨਾ ਕੱਢ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਐ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰਵਾਨਿਆ, ਸਮਾਜ ਐ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਵੰਡ ਆਓ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਮੰਗਾਓ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਲੱਖ ਕ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਹੀ 49 ਲੱਖ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈ।